Good evening, guys. Welcome to Fighters United YouTube चैनल। भाई जिन्होंने अभी तक का सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन यार, लाइक कर दो यार प्लीज फटाफट से, एंड हमें ज्वाइन करके हमारा और सपोर्ट बढ़ाओ। हम लोग ऐसे ही आपको प्यार सपोर्ट करते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक और आईपीएल प्रीव्यू के बारे में, एक और आईपीएल टीम के बारे में जिसने अपना पहला आईपीएल टाइटल अपने पहले ही साल में जीत के दिखा दिया था, गुजरात टाइटंस। और उसके आज प्रीव्यू करने वाले हमारे दो दोस्त, दो अच्छे भाई हमारे। एक फ्रॉम द ईस्ट शायन दास एंड फ्रॉम द नॉर्थ इज सिद्धार्थ दे। तो भाई लोग वेलकम टू द प्रीव्यू। भाई लोग कैसे हैं दोनों के दोनों? হ্যাঁ বহুত अच्छे है भाई ভালো আছি আশা করি তুইও ভালো ভালো আছি আছিস ভাই, এই চলছে। तो तो आईपीएल का क्रेज आने वाला है यार। आप लोग की थोड़ी सी मुस्कान मिल जाती तो और अच्छा होता। थोड़ा सा मुस्कुराओ, आप लोग गुजरात में हो। अभी क्या भाई, गेम जबरा मजा। दिखाओ। और क्या मुस्कुराओ भाई। तो भाई लोग मुस्कुराहट की बात से आते हैं, जिस तरीके की स्क्वाड गुजरात टाइटंस ने बनाई है, तो आप लोगों को क्या लगता है, दिस विल बी द सेकेंड टाइटल विनिंग और नॉट? सेकंड टाइटन विनिंग पता नहीं, बट स्क्वाड बहुत अच्छा है। बहुत मतलब स्क्वाड में बहुत लीडर्स है छोटे छोटे, जो বাংলা में बता रहा हूँ मैं। স্কোয়াডটা অনেকটা ডিসেন্ট স্কোয়াড করেছে। আর সবচেয়ে বড় বাইক যেটা হয়েছে জস বাটলার। কারণ আমি জানি না কেন রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে দিল জস বাটলারকে, বাট জস জস বাটলার বাটলারের সাথে এখনো। সাথে বল বল তুই বল। মোহাম্মদ সিরাজ হ্যাঁ হ্যাঁ, বোলিং মোহাম্মদ এ সিরাজ। তোমার মোহাম্মদ সিরাজ কাগিসো রাবাডা বোলিং লাইনআপ লুকস কোয়াইট প্রিটি স্ট্রং यस यस ऑफ कोर्स, तो वैसे अभी प्रीटी तक जो स्ट्रांग। मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं अभी तक गुजरात को झांक रहा हूँ, थोड़ा रील्स देख रहा हूँ गुजरात टाइटंस की। तो मोहम्मद सिराज इज बीइंग फिटिंग भाई, वो स्विंग कर रहे हैं, वो तेज कर रहे हैं। क्या ये फॉर्म जो है वो आगे कंटिन्यू आईपीएल में कर पाएंगे? क्योंकि ऐसा देखा गया है जो नेट्स में जो दिखता है वो रियल मैच में नहीं दिखता। तो क्या लगता है नहीं, आपको? मोहम्मद सिराज इज ऑलवेज अ प्लेयर हु विल गिव यू 120% ऑन द फील्ड। ठीक है, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हर वक्त 120% देता है। द प्रॉब्लम इज दैट যেটা হার্দিক পান্ডিয়ার যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা চলে গেছে। হার্দিক পান্ডিয়া যে এলো ফার্স্ট টাইম, ক্যাপ্টেন্সি করলো, গুজরাটকে একটা চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়ে গেল, জেতালো, ফার্স্ট টাইটেল ভিক্টরি দিল। তারপরে যে শুভমান গিলে যখন ক্যাপ্টেন্সিটা সুইচ হলো, একটা ট্রানজিশন হয়। তো এই ট্রানজিশন টাইমে কি হয় যে একটুখানি টিমকে একটুখানি ট্রানজিশন টাইমে একটুখানি ফর্ম আপ ডাউন করে, পারফরমেন্সে কনসিস্টেন্সি থাকে না। তো এটাই দেখা, লাস্ট ইয়ার সম্ভবত 8th ফিনিশ হয়েছে, ইফ আই এম নট রং। এই 8 নম্বরে ফিনিশ করে। তো এই সিজন দেখার যে শুভমান গিলের ক্যাপ্টেন্সি কিরম হয়, কারণ শুভমান গিলের টিমে যদি দেখিস যে অনেক লিডার রয়েছে, যেমন জস বাটলার আছে, বোলিং এ লিডার রয়েছে যেরকম রাবাডা আছে, মোহাম্মদ সিরাজ আছে, এদেরকে নিয়ে কি করে অ্যাজ এ ইউনিট গুজরাট খেলে এটাই দেখা। तो यहाँ पे आपके हिसाब से अगर प्रिंस ने चला तो उनकी सभा भी चलेगी और गुजरात अपने सेकंड टाइटल तक भी पहुंचेंगे। तो मेरा यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है जो मेन है, आपके पास जॉस बटलर जैसे एक अच्छे प्रमुख, एक इंग्लैंड के सोच वाले कैप्टन है, एक रबाडा जैसा बॉलर, तो ऐसे मोमेंटम को किस तरीके से, क्योंकि इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअल स्क्वाड कैसे बैठेगा, फिट प्लेइंग 11 कैसे बैठेगी? রিক বল, তারপর আমি বলছি। রিক তুই যদি বলিস। দেখো প্লেইং 11 আমার মতে এখানে যা বিদেশি স্কোয়াড আছে সেখানে অলরাউন্ডারে একটা মাত্র বিদেশি প্লেয়ার আছে, সেটা হচ্ছে করিম জান্নাত। তো সেখানে ফিট করাবো কি করে সেটা একটা বড় ইয়ে। কিন্তু ওভারঅল যদি আমরা দেখি স্কোয়াডটাকে, ওপেনার তো আমার অবভিয়াসলি শুভমান গিল, জস বাটলার হবে। সে ফার্স্ট ডাউন সেখান থেকে আমি কাকে দিতে পারি? ফার্স্ট ডাউন অনুজ রাওয়াত। অনুজ রাওয়াত যথেষ্ট পটেনশিয়াল আছে। সেকেন্ড ডাউন আমাকে এক্সপ্লোসিভ ব্যাটসম্যানের একটু আমার যেটা মনে হচ্ছে একটু কম আছে এখানে। সেকেন্ড ডাউন আমি শাহরুখ খানকে তো আমি ফিনিশার দেবো, শাহরুখ খান। তো সেকেন্ড ডাউন মাহিপাল লোমরোড, আমার ইয়েতে মাহিপাল লোমরোড। তারপরে এখানে সাই কিশোরকে দেখতে পাচ্ছি, সাই কিশোর ওখানে ফিট হচ্ছে না। রাহুল তেওয়াটিয়া একটা ব্যাটসম্যান আছে, তো সেখানে ডাইনামিক ব্যাটসম্যান যেখানে খুঁজে দিতে পারে। হ্যাঁ, সাই সুদর্শনের কথা ভুলে গেলে চলবে না। সাই সুদর্শন আগের বারে যথেষ্ট ভালো খেলেছিল। তো সাই সুদর্শনকে আমি
সেকেন্ড ডাউন বা ফার্স্ট ডাউন যে কোনো জায়গায় শাফল করা যাবে। নেক্সট হচ্ছে আমার গ্লেন ফিলিপস থাকবে, গ্লেন ফিলিপস অবশ্যই থাকবে। গ্লেন ফিলিপসের পর আমার ওয়াশিংটন সুন্দর, কাগিসো রাবাডা, তারপরে মোহাম্মদ সিরাজের সাথে সাথে রাশিদ খানকে তো রাখবই, রাশিদ খান আর জেরাল কটজে, এই কজন আমার থাকবে। বাকি স্কোয়াডটাকে হয়তো একটু ব্যালেন্স করার জন্য এদিক থেকে ওদিক করতে হবে। सो शायन आपको क्या लगता है कि आपके स्क्वाड में क्या हो सकता है, या वही सेम स्क्वाड खिलाया जाएगा जो रीक ने कहा, या आपके कोई अलग चेंजेस है? मेरा एक थॉट प्रोसेस है इसके पीछे। थॉट প্রসেসটা হচ্ছে যে বাটলার আর শুভমান গিল ওপেন করবে, ঠিক আছে। ওয়ান ডাউন সাই সুদর্শন, কেন ওর পারফরমেন্স রিসেন্ট টাইমে অনেক বেটার হয়েছে আগের থেকে, অ্যাজ এ প্লেয়ারও গ্রো করছে। আর আমি চাই যে গ্লেন ফিলিপস অনেকটাই আন্ডার রেটেড অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান, কারণ ফিল্ডিং নিয়ে তো কোনো কোয়েশ্চেন নেই, ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 ফিল্ডার এই মুহূর্তে, গান ফিল্ডার। তো গ্লেন ফিলিপসকে আমি অ্যাজ এ 2 ডাউন প্রমোট করবো, কারণ ও একটু অ্যাগ্রেসিভ ইন্টেন্ট নিয়ে খেলতে পারে। সেখানে 3 ডাউন যদি বলিস, শাহরুখ খান আছে, 3 ডাউন ওয়াশিংটন সুন্দর বা শাহরুখ খান, ওদের মধ্যে সুইচ হতে পারে উইথ কন্ডিশন যেরকম হবে সিচুয়েশন অনুযায়ী। এছাড়া নিচের দিকে রাহুল তিওয়াটি আছে, আর রাশিদ খানকেও ভুললে চলবে না। 6 ডাউন 8 অব্দি ডিপ ব্যাটিং রয়েছে ওদের। তো এখানে অনেকটাই ব্যাটিং ডেপথ দেখতে পাচ্ছি, বা ব্যাটিং এ ম্যাচ উইনার আছে অনেক, যারা যে কোনো টাইমে এসে খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারে। এছাড়া যদি 4টে বোলার দেখিস, 4টে বোলারের মধ্যে দেখবো আমরা সিরাজ আছে, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা আছে, কাগিসো রাবাডা আছে, আর ইম্প্যাক্ট সাব হিসেবে আমার মনে হয় সাই কিশোরকে হয়তো ইম্প্যাক্ট সাব হিসেবে খেলাতে পারে। ओके, तो ये है आप दोनों के एनालिसिस एंड द स्क्वाड्स व्हिच आर बीइंग द प्रोबेबल स्क्वाड व्हिच दे विल प्ले फॉर द फर्स्ट मैच। तो मेरा ये बता दीजिए आपके टॉप 5 पिक्स इस आईपीएल के दौरान जीटी की तरफ से कौन-कौन होंगे, रैपिडली, जल्दी। आगे शानदार बोलो। टॉप 5 इन द सेंस टॉप 5 बैट्समैन या टॉप 5 प्लेयर टू वॉच आउट? ऑल ओवर, प्लेयर ऑल ओवर টপ 5 প্লেয়ার্স টু ওয়াচ আউট, অফকোর্স শুভমান গিল অ্যাজ আ ক্যাপ্টেন কি করে নিজেকে রিএস্টাবলিশ করে, এবং ওর একটা স্ট্রাইক রেটের ইস্যু আছে, ও কিভাবে হাই স্ট্রাইক রেটে খেলতে পারে, এটা একটা দেখার আছে। জস বাটলার কিভাবে নিজেকে কামব্যাক করে, কারণ কি রাজস্থান রয়্যালস এর প্রতি বা ওদের মধ্যে একটা লয়্যালটি ব্যাপার ছিল, তো চলে গেছে। আর থার্ড হচ্ছে রাশিদ খান অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান, আমি দেখতে চাই যে রাশিদ খান অ্যাজ আ ব্যাটসম্যান কতটা রেসপন্সিবিলিটি আরো নেয় এই সিজনে অ্যাজ অ্যান আইপিএল এ। ফোর্থ হচ্ছে গ্লেন ফিলিপসের উপর সবারই চোখ থাকবে। আর ফিফথ আমি দেখতে চাই যে মোহাম্মদ সিরাজ, কারণ অনেকেই বলছে মোহাম্মদ সিরাজ আগের মতন সেই পিকটা নেই বা আগের মতো সেই পারফরমেন্স দিতে পারে না, তো এটাও একটা প্রুফ করার আছে মোহাম্মদ সিরাজের যে অ্যাজ এন ইন্ডিয়ান বোলার সে কতটা লিথাল হতে পারে। এই 5 জন। And now Reek, what about the top 5 picks, brother? আমার টপ 5 পিকস অবভিয়াসলি শুভমান গিল তো থাকবে, ক্যাপ্টেন হিসেবে কেমন পারফরমেন্স দেয় সেটাও দেখার। এটা ইন্ডিয়ার ক্রিকেটের জন্য খুব ভালো একটা মানে অপরচুনিটি থাকবে যে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ফিউচারে সে লিড করতে পারে। নেক্সট তো জস বাটলার তো থাকবেই, রাজস্থান থেকে সুইচ হয়েছে, কেমন তার ফর্ম যায়, রাজস্থান রিটেন করলো না, তো সেই দিক থেকে একটা ভালো পারফরমেন্স জিটি আশা করতেই পারে। নেক্সট আমার যেটা থাকবে সাই সুদর্শনের দিকেও নজর থাকবে। সাই সুদর্শন কিন্তু আগের সিজনটা গোটা সিজন শুভমান গিলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুজরাট টাইটান্সকে টেনেছিল। নেক্সট আমার যেটা থাকবে বোলিং এ অবভিয়াসলি রাশিদ খান থাকবে, মোহাম্মদ সিরাজ আর কাগিসো রাবাডা, এই তিনজনকে দেখার। স্পেশালি মোহাম্মদ সিরাজ যে আরসিবি থেকে এসেছে, আরসিবি কেন রিটেন করলো না তার জবাব একটা দেওয়ার তো থাকবেই অন দ্য ফিল্ড। তো মোহাম্মদ সিরাজ ইন্ডিয়ান টিমেও তার জন্য মানে ইন্ডিয়ান টিমে তো যথেষ্ট ভালো বোলিং করে, মানে যথেষ্ট এফোর্ট দিয়ে বোলিং করে। তো মোহাম্মদ সিরাজ ব্রিংস, স্পেশালি মোহাম্মদ শামিকে ছাড়ার পর মোহাম্মদ সিরাজকে অ্যাজ এ রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে নেওয়া হয়েছে, তো সেই দিক থেকে আমি মোহাম্মদ সিরাজের পারফরমেন্স দেখার জন্য যথেষ্ট एक्साइटेड। ओके, तो यहाँ पे जो मेन एक और सवाल होता है, और जो सबसे बड़ा सवाल होता है, आईपीएल के टेबल में कहाँ फिनिश करने वाली है, या जीतने वाली है या हारने वाली है, एज पर योर प्रेडिक्शन? दोनों से पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताना। এইটার ব্যাপারে আমি প্রেডিকশন খুব একটা করতে পারছি না, কারণ একটু উইকনেস যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি, এক্সপ্লোসিভ ফায়ার পাওয়ার যেটা টি-20 ক্রিকেটে আমাদের লাগে, তো সেখানে কতটা শাহরুখ খান তোমাকে প্রোভাইড করতে পারবে তার উপর নির্ভর করছে। তো ম্যাচ ফিনিশারের একটু অভাব আমি দেখতে পাচ্ছি। রাহুল তেওয়াটিয়া 2020 যদি সেই ফর্মটা কন্টিনিউ করে তাহলে জিটি উইল ডেফিনেটলি কোয়ালিফাই ফর দ্য টপ 4।
আর অবশ্যই শুভমান গিল আর জস বাটলারের ব্যাটের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে জিটির। शायन भाई, नाउ योर टर्न भाई देखो, भाई। मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत है गुजरात से कि शुभमन गिल इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर फॉर इंडिया। सो एक्सपेक्टेशन है कि प्लेऑफ में जाएंगे वो इस टीम। पर देखते हैं, पहला मैच देखना पड़ेगा, প্রথম ম্যাচটা দেখতে হবে কিরকম যায়, তারপর একটুখানি বোঝা যাবে যে এই টিমটা কিরকম কম্বিনেশনে খেলতে চায় বা কিরকম ক্লিক করছে বা উইকনেস কি আরো বেশি এক্সপ্লয়টেশন হবে। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रीव्यू एनालिसिस और एनालिसिस एवरीथिंग मिलेगा यहाँ पे आपको। बट यहाँ पे आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, यूजर्स को हमारे पास लाइए, हमारे इस महफिल में शामिल होइए। और यहाँ पे अब जो है मैं अलविदा लेना चाहूंगा अपने दोनों भाइयों से। अपने दोनों भाइयों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारा चैनल ज्वाइन किया, हमें ज्वाइन किया, हमारा शो ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर दैट, फॉर योर एनालिसिस एंड द Thank पॉइंट you. ऑफ व्यू व्हिच यू हैव गिवन Thank टू you, thank अस। you. तो भाई, तो मिलते हैं गुजरात टाइटंस के कैंपेन के साथ, और अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे एक नई टीम के बारे में, विद द प्रीव्यू, विद our friend family Fighters United, all of yours। अपना प्यार, केयर, सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी रमजान, क्योंकि रमजान चल रहा है एंड अभी ईद भी आने वाला है। तो भाई प्लीज हमें हमारा सपोर्ट बढ़ाइए। थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड बाय।